Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd, kita melanjutkan bacaan kita dari ayat 168 surah Al-Baqarah juz kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dua ayat. Bismillah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء Fahsya dan walfash, ya. Jadi tadi hampir menyebutkan fash. Fahsya jauh makhraj ha dengan sya. Jadi walfahsya. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi jangan thayyibah, ya, seolah-olah ha padahal tidak ada. Thayyibah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما وأن تقولوا على الله
تعلمون يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله dua harakat taqulu ala Allahi ma la ta'lamun kurang tebal lafzul jalalah Allah wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه
innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله لا تعلمون ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ya, bisa ada waktu ke-8 ya. Masih 9. Oke. Saya ulangi sekali lagi sambil mengoreksi bacaan tadi. Ya ayyuhan nas, ya jadi bukan ya ayyuhan nas. Nun bertasydid, ada dengungannya 2 harakat. Ya. Dan gunnah itu, dengungan itu keluarnya dari hidung. Ya. Ya ayyuhan, ya. Jadi kalau disebutkan, kalau kita tutup hidung nggak keluar. Ya
ayyuhan. Dengungan itu keluar dari hidung, gitu ya. Nasu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ba, ya, jadi bukan ba, ya, jadi tidak ada hamzahnya, juga bukan ba. Nah, tadi ada beberapa yang mungkin karena terlalu cepat bernafas itu thayyibah, larinya ke ha, atau ba, terlalu ditekan akhirnya larinya ke hamzah. Jadi bukan thayyibah, bukan thayyibah, thayyibah, lepas a. Nah, di sini dua harakat. Kenapa? Karena kalau kita berhenti di sini, ini namanya mat'ad, mat'iwad, ya. Iwadan anit tanwin, pengganti tanwin. Mengganti, karena di sini thayyiban bertanwin. Kita berhenti maka diganti dengan mat thayyibah. Itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, wala tattabi'u kha makhraj kha, ya, kha. Jadi sudah sering kita ingatkan, ya, ha paling bawah, ha, ya, ha a, di tengahnya ha la, di atasnya, ya, gha kha. Jadi bukan dari langit-langit, ya, bukan ya, bukan go dari langit-langit itu ke, ya. Jadi kalau ini huruf kerongkongan, ya, gha. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, aduwwun dikeluar dari hidung. Kalau kita pencet hidung tutup pasti tidak keluar dengungan itu. Nah, kalau dia bukan keluar dari hidung, maka dia bisa aduh, keluar dari, karena dia bukan keluarnya dari situ. Tapi kalau dia keluarnya tepat makhrajnya, ya pasti bunyi, tidak berbunyi itu kalau ditutup. Nah, innama, ya, innama, jadi bukan innama, ya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Di sini hamzah aja, hamzah. Kita berhenti wal fahsya. Jadi ditekan ke hamzah. Jadi jangan salah tekan, ya, karena kalau salah tekan bisa larinya ke ain wal fahsya. Ini biasa kita dengarkan ada muadzin, ya, Haramain, dan ini saya selalu sampaikan ke santri, jangan ikuti ini. Hayya 'alal falah. Biasa dengar, ya, muadzin yang begini. Ha itu bukan huruf qalqalah. Jadi jangan hayya 'alal falah. Jangan falah. Nah, wal fahsya, ya, wal fah. Jadi sebutkan dulu haknya, keluarkan dari makhrajnya, baru sebut shin, ya. Jadi jangan fash. Jadi hampir sama wal fahsya, salah. Wal fah, karena fah, ha dengan shin itu jauh makhraj itu. Ha di tengah kerongkongan, ha, fah.
baru shin di pertengahan lidah. Ya, shin itu makhrajnya dari tengah lidah hampir rapat ke langit-langit. Fahsh. Ya, jadi ini huruf, ada 3 huruf yang keluar dari tengah lidah ini, shin, ya, ya, dan jim, ja, ya, sha, sha. Nah, itu jadi bukan wal fahsa, la, bukan dari ujung ya lidah, dari pertengahan, ya, terangkat. Nah, bisu'i wal fahsya wa an taqulu, di sini nun sukun ketemu ta, ikhfa, ya, ikhfa, dan ikhfa itu ya ada dengungannya 2 harakat, wa an, dengungan itu keluar dari dulu, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Iya. Masih ada 2 menit ya. Jadi kita terjemahkan secara bebas. Ya ayyuhan nas, ya, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah, ya, mimma, sebahagian dari, jadi min di sini tab'id, bukan makanlah semua, ya. Mimma, dari apa, jadi sebahagian dari apa yang ada di bumi, halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Jadi bukan hanya sekedar halal tapi baik, ya. Halal memudarati tidak boleh, ya, berarti tidak baik. Baik tapi tidak halal tidak bisa juga, tidak boleh. Jadi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, ini ayat ini turun ya berkalian dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya, orang-orang jahiliyah, bahwa ada beberapa hewan yang tidak boleh dimakan, ya, hewan yang tidak boleh dimakan. Misalnya hewan yang sudah melahirkan sampai 5 kali, ya, lalu anak kelimanya adalah anak jantan, maka induknya itu harus dibelah telinganya, tanda bahwa ini tidak boleh dimakan. Ini untuk berhala, ya. Nah, itu jangan mengikuti langkah-langkah setan, tidak ada yang seperti ini. Nah, ini bukan hanya khusus bagi makanan, ya. Jadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan ada khususnya di apa namanya, di bulan ini, bulan Safar, ya, bulan Safar, sebenarnya ini bukan kearifan lokal, ya, kalau menurut saya, karena ini adalah tiruan dari luar, ya, itu dibawa oleh orang dari luar sana masuk ke Sulawesi Selatan, mandi Safar, ya. Belum pernah saya dengarkan dulu ada mandi, ya, di bulan Safar itu, ya, turun ke sungai, turun ke laut, ya, berjamaah. Tujuannya apa? Untuk membersihkan diri katanya pada bulan Safar itu, karena di bulan Safar ini banyak sekali kemudaratan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memohon supaya tidak terkena itu. Ini mandi dilakukan di kebanyakannya di Jawa. Kemudian ada juga di bulan Safar ini, ya, dilakukan di akhir atau di Rabu terakhir bulan Safar, ya, yang disebut Rabu Wekasan, gitu, ya, hari Rabu terakhir. Nah, itu di situ juga, ya, mereka melakukan ritual, ya, dan ini adalah tidak beralasan, gitu, ya, tidak ada alasan syar'i. Jadi kalau apa namanya, mandi itu adalah kebiasaan, bukan ibadah, maka yang dicari, ya, larangannya. Nah, kalau ada larangannya tidak boleh kita melakukan itu, ya.
Dan di sini ada larangan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, dan itu termasuk langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini kenapa banyak orang yang tertarik melakukan itu, kan memang syaitan mendorong. Ya, yang banyak dilakukan seperti itu, ya di sanalah masuk kesyirikan, khurafat, akhyul. Nah, sehingga banyak yang ikuti. Kenapa? Syaitan menginginkan itu. Seperti yang sudah sering kita ingatkan, bahwa kalau kita berniat baik, ya susah diwujudkan. Kenapa? Syaitan menghalangi. Tapi kalau niat buruk, ya meskipun baik menurut zatnya, ya seperti baca Quran, tapi di hari-hari tertentu, bacaan-bacaan tertentu, di tempat-tempat tertentu, tidak ada dalilnya, ya tidak ada dalilnya. Nah, kenapa orang tertarik untuk melakukan syaitan? Iya, nah, sehingga ini penting untuk kita ingatkan. Selanjutnya, innama ya'murukum bis-su', ya sesungguhnya dia syaitan itu senantiasa memerintahkan kepadamu satu yang buruk, memerintahkan keburukan, wal fahsya, dan fahisyah, ya fahisyah. Yang biasa kita sebutkan dosa fahisyah itu adalah dosa yang melibatkan orang lain, ya dosa yang melibatkan orang lain. Dan ulama ya hampir semua mengatakan al-fahsya itu adalah dosa zina atau perselingkuhan. Nah, yang bukan hanya satu orang, tapi melibatkan orang lain. Ya dua jenis ini kan satu laki-laki, satu perempuan. Nah, kalau dia melakukan dosa itu, maka bukan hanya satu orang yang berdosa. Nah, bahkan terkadang melibatkan keluarga. Tiga anak anak-anak ya keluarga dari mana? Keluarga dari sini. Ya, boleh juga di kampung Tega. Akhirnya melibatkan satu kampung ikut. Hanya karena perkara dua orang. Itu yang disebut fahsya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan dia juga senantiasa mengucapkan atas Allah Subhanahu wa taala apa yang dia tidak ketahui, mengada-ngada. Ya, mengada-ngada. Ya, misalnya Allah memerintahkan seperti ini, bahwa ya padahal Allah tidak memerintahkan seperti itu. Allah menyuruh kita menyembelih begini padahal tidak. Nah, itu yang ini penting ya, bahaya syaitan ya menjerumuskan kita kepada sesuatu yang bisa memasukkan kita ke neraka. Sebab syaitan itu sudah divonis ahli neraka. Nah, maka dia mencari teman, ya bagaimana supaya dia mendapatkan teman, menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, supaya manusia terjerumus ya mengikuti petunjuknya. Nah, makanya di awal disebutkan innahu lakum aduwwun mubin. Dalam ayat yang lain fattakhidhuhu aduwa. Ya, syaitan itu musuh yang nyata bagimu, maka jadikan dia musuhmu. Jangan jadikan teman. Ya, jangan jadikan teman. Nah, terima kasih ya. Saya mohon maaf lewat 5 menit. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.